गुरु गोविंद कर जान, ध्यान बड़ो ये जहे। गुरु गोविंद कर जान, ध्यान बड़ो ये जहे। कहता है वेद पुराण, संत हरि एक है। कहता है वेद पुराण, संत हरि एक है। जल तरंग प्रवाह, जल रूपे एक छे। जल तरंग प्रवाह, जल रूपे एक छे। सहेजे थाय ने मटे, पण स्वरूप एक छे। सूर्य किरण प्रकाश आभास एक छे। सूर्य किरण प्रकाश आभास एक छे। पवन हवा ने वंटोळ, लहेर तो एक छे। पवन हवा ने वंटोळ, लहेर तो एक छे। सोनू लगड़ी एक शब्द में फेर छे। भले शब्द केवाय बे, पण वस्तु तो एक छे। भले शब्द केवाय बे, पण वस्तु तो एक छे। दो आँख दो कान, कार्य तो एक छे। दास लाभो गुरु गोविंद, एज विवेक छे। दास लाभो गुरु गोविंद, एज विवेक छे। गुरु महिमा जाने गुरु गम में, गुरु शरण लवलीन। जय गुरु चरण लवलीन। गुण गुरु ना अगमय पारा, कहो कौन गणतरी कीन। कहो कौन गणतरी कीन। विष गुण अलंकार कहावूं, विष कृपा किरण। विष कृपा किरण। विष गुण अलंकार कहावूं, विष कृपा किरण। हे विष कृपा किरण।
प्रकाश रूपे अनंत छे जेम पृथ्वी मां शिरण हे जेम पृथ्वी मां शिरण प्रकाश रूपे अनंत छे जेम पृथ्वी मां शिरण जेम पृथ्वी मां शिरण गुरु गोविंद रूप एक छे भेद नहीं लेश मात्र एमा भेद नहीं लेश मात्र गुरु ने गोविंद रूप एक छे भेद नहीं लेश मात्र गुरु विना मुक्ति नहीं कोयनी भले होय देव देवी सुपात्र भले देव देवी सुपात्र गुरु विना मुक्ति नहीं कोयनी भले देव देवी सुपात्र भले देव देवी सुपात्र गुरु महिमा जाने गुरु गममा गुरु शरणे लवलीन गुरु ना गुण भाई अगमय पारा कहो कौन गणतरी कीन ए कहो कौन गणतरी कीन गुरुजी तुर्या अवस्था आपे सपन सुसुप्ति आगे ए सपन सुसुप्ति आगे गुरुजी तुर्या अवस्था आपे सपन सुसुप्ति आगे गुरुजी अदृश्य ने देखाड़े अखंड दर्शन आपे ए अखंड दर्शन आपे गुरुजी अदृश्य ने देखाड़े अखंड दर्शन आपे अखंड दर्शन आपे गुरु शब्द समर्थता आपे ब्रह्म साक्षात्कार करवानो हे ब्रह्म साक्षात्कार करवानो गुरु शब्द समर्थता आपे ब्रह्म साक्षात्कार करवानो गुरु शब्द ए अति गहन छे
પૂર્ણ તત્વ પીસનારો, પૂર્ણ તત્વ પીસનારો. ગુરુ શબ્દ ભાઈ એ અતિ ગહન છે. પૂર્ણ તત્વ પીસનારો, પૂર્ણ તત્વ પીસનારો. ગુરુ મહિમા જાણે ગુરુ ગમમાં, ગુરુ શરણે લવલીન. ગુરુના ગુણ અગમય પારા, કહો કોણ ગણતરી કીન. એ કહો કોણ ગણતરી કીન. ગુરુ સત્યતા ને એ સહજતા પ્રગટાવી શકે આપણામાં, એ પ્રગટાવી શકે આપણામાં. ગુરુ સત્યતા ને સહજતા પ્રગટાવી શકે આપણામાં. ગુરુની કૃપા ભવ પાર કરનારી, અજંપા દેવ થાણામાં, હે અજંપા દેવ થાણામાં. એ ગુરુની કૃપા ભવ પાર કરનારી, અજંપા દેવ થાણામાં, અજંપા દેવ થાણામાં. ગુરુની સેવાથી જીવતે પોતે પોતાને જાણે છે, એ પોતે પોતાને જાણે છે. ગુરુ સેવાના એ માધ્યમથી સ્વદ્રષ્ટિએ ઈશ્વરને જુએ છે, સ્વદ્રષ્ટિએ ઈશ્વર જુએ છે. ગુરુ મહિમા જાણે ગુરુ ગમમાં, ગુરુ ચરણે લવલીન. ગુરુના ગુણ ભાઈ અગમય પારા, કહો કોણ ગણતરી કીન. એ કહો કોણ ગણતરી કીન. ગુરુ સેવાથી ગુરુ સેવાથી જિજ્ઞાસુને ત્રણ લોકનું જ્ઞાન થાય, એ ત્રણ લોકનું જ્ઞાન થાય. ગુરુ સેવાથી જિજ્ઞાસુને ત્રણ લોકનું જ્ઞાન થાય. સદગુરુજી એ નિજ બાળકને ત્રિલોકી જ્ઞાન આપે, ત્રિલોકી દ્રષ્ટિ આપે,
हे त्रिलोकी दृष्टि आपे। गुरु शब्द में देवी संगीत वैदिक अनुभव नाद छे। एमा वैदिक अनुभव नाद छे। गुरु शब्द में देवी संगीत ए वैदिक अनुभव नाद छे। ए वैदिक अनुभव नाद छे। गुरु मળી जाय ए दिल भरतो ऐश्वरी प्रसाद देनार छे। ऐश्वरी प्रसाद देनार छे। गुरु मળી जाय ए दिल भरतो ऐश्वरी प्रसाद देनार छे। ऐश्वरी प्रसाद देनार छे। गुरु नो महिमा जाने गुरु गम मा। गुरु चरणे लवलीन। गुरु ना गुण भाई ए अगमय पारा। कहो कौन गणतरी कीन। कहो कौन गणतरी कीन। गुरुनी महानता एज छे। आपड़ा घटना मोहने नसाड्या। आपड़ा घटना मोहने नसाड्या। गुरुनी महानता एज छे। आपड़ा घटना मोहने नसाड्या। गुरु स्मरण गुरु स्वरूप मां ए भाई सर्वदेव देवी समाया। सर्वदेव देवी समाया। ए गुरु स्वरूप मां भाई सर्वदेव देवी समाया। सर्वदेव देवी समाया। गुरुजी एक आदि मध्य अंते अने एक ज सर्वदाता। एक ज सर्वदाता। गुरु लक्ष्य भाई आत्मपद ने प्रगटावनार साधन हाचा। प्रगटावनार साधन हाचा। गुरु दृष्टि गुरु गम भान भवसागर नु नाव। हे भवसागर नु नाव। गुरु दृष्टि गुरु गम भान भवसागर नु नाव। गुरु स्वरूप सत्य नाम लाभू। सतनाम रूप गुरु जान। हे सत्य नाम रूप गुरु जान। ए गुरु स्वरूप सत्य नाम लाभो। सतनाम रूप गुरु ने जान।
સત નામ રૂપ ગુરુને જાણે. ગુરુ મહિમા જાણે ગુરુ ગમમાં, ગુરુ શરણે લવલી. ગુરુના ગુણ ભાઈ અગમય પારા, કહો કોણ ગણતરી કીન, એ કહો કોણ ગણતરી કીન. જે સંતો, જે મહાપુરુષો ગુરુ સ્વરૂપમાં અને ગુરુ ગમની અંદર જે લવલીન થયા છે, એ સ્વરૂપની અંદર જે તદાકાર થયા છે, એવા મહાપુરુષો પેટ ભરી અને ગુરુના ગુણ ગાય છે. અને એવા પુરુષો જ યથાર્થ રીતે ગુરુના ગુણ ગાય છે. અને એ ગુણ સાંભળતા આપણા ઘટની અંદર અનુભવનો પ્રકાશ થાય છે. ગુરુ મહિમા જાણે ગુરુ ગમમાં, જે ગુરુ શરણમાં ગુરુ સ્વરૂપમાં લવલીન. ગુરુના ગુણ તે અગમ અપારા, કહો કોણ ગણતરી કીન. કોઈ ગુરુના ગુણની ગણતરી કરવા બેહે તો એને મૂર્ખ કહેવાય, ગણી જ ન શકાય. ગુરુના ગુણને ગણી જ ન શકાય. અનંતને અપાર ગુરુના ગુણ છે. પૃથ્વીના આરંભ કાળથી ગવાતા આવે છે, છતાંય હજી પૂર્ણ રીતે ગવાઈ રહ્યા નથી, એનો તાગ જ ન આવે. જે અથાહ તત્વ છે, આપણી સામાન્ય મન બુદ્ધિ એનું શું ગુણ ગાઈ શકે, પણ એ સ્વરૂપમાં તદાકાર થયેલા મહાપુરુષો જે ગુરુના ગુણ આપને કહે છે, એ ગુણ સાંભળતા અને આપણા હૃદયની અંદર એની દ્રઢતા થતા આપણો ગુરુ ભક્તિનો માર્ગ સરળ થઈ જાય છે. ગુરુ સ્વરૂપની અંદર ભાવ બંધાય છે. એટલે દાદાશ્રી કહે છે એવા ગુરુના ગુણ તો ઘણા છે, પણ 20 અલંકાર રૂપ જે ગુણ છે એ હું કહું છું. 20 ગુણ જે અલંકાર રૂપ છે, જે સાધકને એ ગુણ અલંકાર સજવાથી એનું જીવન સુશોભિત બની જાય, જીવ બ્રહ્મરૂપ બની જાય, એવા અલંકાર રૂપ ગુણ છે એ હું 20 ગુણ કહું છું. 20 ગુણ અલંકાર કહાવું. 20 કૃપાના કિરણ, 20 કૃપારૂપી કિરણના જે ગુરુના ગુણ છે એ કહું છું. બાકી પ્રકાશ રૂપે તો અનંત છે. કિરણના પ્રકાશનો તો કોઈ તાગ આવે એમ નથી. જે પ્રકાશ 3 લોકમાં વ્યાપીને રહેલો છે. પૃથ્વીના કણ ગણી શકાય તો ગુરુના ગુણ ગણી શકાય. પ્રકાશ રૂપે અનંત છે. જેમ પૃથ્વીમાં શિરણ, પૃથ્વીનો એક એક કણ ગણી હગાય ખરોવાલા, એમ ગુરુના ગુણને ગણી ન શકાય. પણ અલંકાર રૂપ ગુણ કહું છું. એ ગુણરૂપી અલંકાર તમે તમારા જીવનની અંદર ધારણ કરો. જે સાધક અલંકાર રૂપી ગુરુના ગુણને જીવનમાં ધારણ કરે, એની શોભા કાંઈક જીવનની ઓર બની જાય છે. ઓર બની જાય છે. તો ગુરુ અને ગોવિંદ રૂપ એક છે. પેલા તો ઈશ્વરની ખોજ કરવા જવામાં નિર્ગુણ બ્રહ્મને કેમ ઓળખવો, કેમ એની ઓળખાણ થાય, એ સમજણ આપનારા સદગુરુ ગોવિંદ રૂપ છે. જેને આપણે સહેલાઈથી મળી શકીએ, સહેલાઈથી સેવી શકીએ, સહેલાઈથી પ્રશ્ન પૂછીએ હગીએ, મનનો અવગુણનો ઢગલો એની પાસે કરવો હોય તો કરી શકીએ, કે આમાં સુધારો કરવો એટલો કરી દો. એવા બોલતા ચાલતા ઠાકર, પ્રગટ આપને બોધ આપતા ઠાકર હોય તો સદગુરુ છે ને. પરમાત્માનું નિર્ગુણ રૂપ કાયમને માટે ગુપ્ત છે, અને સદગુરુ રૂપે પ્રગટ થઈને મારા ને તમારા જવાનો ઉદ્ધાર કરવા વારે વારે આવ્યા જ કરે છે. વારે વારે આવ્યા જ કરે છે. એ સગુણ બ્રહ્મ છે. સદગુરુ સગુણ બ્રહ્મ છે.
ગુરુ અને ગોવિંદ રૂપ એક છે, ભેદ નહીં લેશ માત્ર, એમાં કોઈ લેશ માત્ર ભેદ નથી. વિદ્યા ભણીને કલેક્ટર થયો હોય અને કલેક્ટર કહેવામાં તમને જરાય આમ ઓછું લાગે ખરું? કે હૈશે કે નહીં હૈશે એવી શંકા થાય, આ કલેક્ટર હૈશે કે નહીં હૈશે. જે ભણીને ડૉક્ટર થયો, આ ડૉક્ટર હૈશે કે નહીં હૈશે એવી તમને કોઈ દી શંકા થઈ? કોઈ દી શંકા થઈ? તો પછી બ્રહ્મનો અભ્યાસ કરીને બ્રહ્મરૂપ થયા હોય એમાં શંકા શું છે ભલામણા? બ્રહ્મને ભજી બ્રહ્મનો અભ્યાસ કરીને બ્રહ્મરૂપ થયા હોય એમાં લેશ માત્ર કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. ગુરુ અને ગોવિંદ રૂપ એક છે, ભેદ નહીં લેશ માત્ર. ગુરુ અને ગોવિંદમાં લેશ માત્ર ભેદ નથી. અને આ કાંઈ ખાલી સંતો કે એમ નહીં, ભગવાનના જે અવતારો થયા એ અવતારે એમ કહે છે. ભગવાન કૃષ્ણ ગીતાજીની અંદર એમ કહે છે કે અર્જુન, જેણે પોતાના કર્મોને જ્ઞાનરૂપી અગ્નિમાં બાળીને ભસ્મ કર્યા છે એવો જ્ઞાની ભક્ત તો મારું જ રૂપ છે. એ ભક્તથી હું ન્યારો નથી ને મારાથી ભક્ત ન્યારો નથી. કેવળ એ મારું જ સ્વરૂપ છે. એટલે ગુરુ અને ગોવિંદ રૂપ એક છે, ભેદ નહીં લેશ માત્ર. ગુરુ વિના મુક્તિ નહીં કોઈની, ભલે દેવદેવી હોય સુપાત્ર. ગમે એવા દેવદેવીઓ, ઘણી સતીનારીઓ જગતની અંદર થઈ, ઘણા મહાપુરુષો, મોટા મોટા ઋષિમુનિઓ થયા, પણ બધાએ ગુરુનું ચરણ પ્રાપ્ત કરીને જીવન મુક્તિના લાભને માણ્યો છે. દરેકે સદગુરુનું શરણ સેવી અને મુક્તિપદનો લાભ માણ્યો છે. માટે અવતારોએ પણ અવતાર લઈ અને સદગુરુના શરણની સેવના કરી છે. કબીર સાહેબ કે 10 અવતારે બી ગુરુ કીના, ગુરુ બિના કોઈ નહીં સીના. નારદ મુનિએ ઢીમર ગુરુ કીના, મિટાવી 84 અને પરમપદ દીના. 10 અવતાર ગુરુના સેલા, ગુરુ ફેરે આપે એકીલા. ભલે મોટા મોટા મહાપુરુષો સંતો સુપાત્ર હોવા છતાં પણ સુપાત્રની અંદર આ ગુરુગમ રૂપી વસ્તુ પડે ત્યારે જીવન મુક્તિનો લાભ થાય છે, ત્યાં સુધી થતો નથી. કાલની સભામાં આપણે કીધું હતું કે રામકૃષ્ણ પરમહંસ જેવાને મહાકાલી આરે મોઢા મોઢ વાતું થતી હતી, છતાંય કાલીએ કીધું તોતા ગુરુનું ચરણ ગ્રહણ કરો અને એને ચરણેથી આ ભેદને પ્રાપ્ત કરો. જ્યારે તોતા ગુરુના ચરણે થયા, તોતા ગુરુએ મહામંત્ર સત્યનામનો બોધ આપ્યો, ત્યારે રામકૃષ્ણ પરમહંસનું પહેલું નામ ગદાધર હતું, મહાકાલીના પૂજારી હતા. આ મહામંત્રના ધ્યાનથી એને અનુભવમાં આવ્યું કે મારો આત્મા એ જ મહાકાલી છે, મારો આત્મા એ જ રામ છે, મારો આત્મા એ જ કૃષ્ણ છે. એટલે એનું નામ પડ્યું રામકૃષ્ણ પરમહંસ. પરમહંસ. ગુરુ વિના મુક્તિ નહીં કોઈની, ભલે હોય દેવદેવી સુપાત્ર. સદગુરુનું શરણ સેવીને જીવન મુક્તિનો લાભ થાય છે. માટે આપણા વેદો, આપણા શાસ્ત્રો, નાના મોટા ધર્મગ્રંથો જીવન મુક્તિના લાભને માટે ગુરુ શરણે જવાનો આદેશ કરે છે. શ્રુતિ ગ્રંથ એમ કે છે, 18 પુરાણ છે એમ 18 શ્રુતિ અને સમૃદ્ધિ ધર્મ ગ્રંથ છે. એ શ્રુતિ એમ કે છે કે તમે તમારા જીવનની અંદર જીવન મુક્તિના લાભની ઈચ્છા કરતા હો તો જાગી જાઓ, ઉઠો, જલ્દી દોડો, કોઈ શ્રોત્રિય અને બ્રહ્મનિષ્ઠ એવા સદગુરુ સંતના ચરણમાં જલ્દી પહોંચી જાઓ, એમ શ્રુતિ ગ્રંથ કહે છે. એમ શ્રુતિ ગ્રંથ કહે છે. આપણા ધર્મશાસ્ત્રો પણ જીવન મુક્તિના લાભને માટે ગુરુ ચરણે જવા માટેનો આદેશ કરે છે. આદેશ કરે છે. ગુરુ વિના મુક્તિ નહીં કોઈની, ભલે હોય દેવદેવી સુપાત્ર. ગુરુ તુર્યા અવસ્થા આપે,
જાગ્રત સપન સુષુપ્તિની આગે ગુરુ તરિયાપસ અવસ્થા આપને આપે છે. જ્ઞાનની જે 7 ભૂમિકા છે, 7 ભૂમિકાની અંદર છેલ્લી ભૂમિકા એ તુરિયા ભૂમિકા છે. પહેલી ભૂમિકા શુભેચ્છા છે. મનુષ્ય જીવનની અંદર મોક્ષ માટેની જિજ્ઞાસા જાગે એ શુભેચ્છા છે. તો એક વાત યાદ રાખજો ભાઈ કે મોક્ષ માટેની જિજ્ઞાસા જગાડવા વાળા એ ગુરુ છે. નકર અંધારી રાતમાં જેમ સમય વીતી જાય ને એમ અજ્ઞાન અવસ્થાની અંદર આપણી જિંદગી વીતી જાય બાપુ. આ તો સદગુરુ મળ્યા એટલે મોક્ષ મુક્તિ માટેની જિજ્ઞાસા જાગૃત થઈ. એ પહેલી ભૂમિકાની અંદર પગ મુકાવવા વાળા સદગુરુ સંત છે. શુભેચ્છા મોક્ષ માટેની ઝંખના જાગે એ શુભેચ્છા નામની પહેલી ભૂમિકા છે. બીજી ભૂમિકા સુવિચારણા છે. ગુરુએ કહેલા જ્ઞાનનું વારંવાર મનન કરી અને હું તું એક રૂપે સમજાય, હું તું અને તે એક રૂપે સમજાય અને વારંવાર એનું મનન કરીને જેટલું જીવનમાં ઉતારાય એટલું ઉતારે એ બીજી જ્ઞાનની વિચારણા ભૂમિકા છે. સુવિચારણા એ શ્રવણ મનન અને નિધિધ્યાસની શિખામણ પણ સદગુરુ આપે તઈ આપણે કરીએ. તઈ એમ નક્કી થાય કે ખાલી સાંભળે પૂરતું નથી. સાંભળ્યા પછી એની અંદર જેટલી મુદ્દાની વાત હોય એને પકડી લેવાની છે. મુદ્દાની વાતનું મનન કરીને જેટલું મુકાય એટલું અભ્યાસમાં મૂકવાનું છે. જેટલું અભ્યાસમાં મૂકશું એટલું જ વાલા આપણે જથારથ થવાનું છે. વર્તમાનમાં આવ્યા વગર કોઈ કાર્યની સિદ્ધિ થતી નથી. મોબાઈલવાળાને કંઈ મેલો પ્રભુ અટાણ સાંભળી લ્યો નિરાંતે. સેલ્ફીમાં માણા નવરા નથી રહેતા. ત્રીજી ભૂમિકા તનુમાનસા છે. તનુ એટલે ઝીણું અને માનસા એટલે મન. શ્વાસોશ્વાસના ધ્યાનથી મન ઝીણું થઈ અને એક લક્ષ્ય ઉપર રહીએ એ જ્ઞાનની ત્રીજી ભૂમિકા છે. આ ભૂમિકામાં પણ પગ મુકાવવા વાળા સદગુરુ છે. શ્વાસોશ્વાસના ધ્યાનથી મન ઝીણું થાય છે. તમારો હોયમાં દોરો પરોવો હોય તો શેડો જરાક ઝીણો કરવો પડે કે નહીં? ન થાય થૂકવાળો કરો કે નહીં? થૂકવાળો કરીને છેડો ઝીણો કરે એટલે હબદેન નાકામાં પોરવાઈ જાય. જેડો ઝીણો થાય તો જ હોના નાકામાં આવે. મન ઝીણું થાય તો જ ગુરુગમ લક્ષ્યમાં આવે. પણ હુતરના દોરા હોય ને એનો શેડો ઝીણો થાય, પ્લાસ્ટિકને વળસડાવજો, વળસડાવજો આમ ઉખળી જાય, અવળું થાય. આ તો હુતરના દોરાવાળા માટે જ બોધ છે બાબુ. આ તો સમજણના ઘરમાં જે આવ્યા ને જેને જિજ્ઞાસા છે આ પદને પારખવાની એને ધન્ય છે. એના માતા પિતાને ધન્ય છે ને એના ગુરુને કરોડવાર ધન્ય છે. જેને કાંઈક જિજ્ઞાસા જાગી છે, જેને કાંઈક જિજ્ઞાસા જાગી છે. તનુમાનસા શ્વાસોશ્વાસના ધ્યાનથી મન ઝીણું થઈ એક લક્ષ્ય ઉપર લાગ્યું રહીએ એ ત્રીજી ભૂમિકા છે. ચોથી ભૂમિકા સત્વાપદી છે. બ્રહ્મનું ચિંતન કરીને બ્રહ્મ સ્વરૂપમાં ચિત્ત ભળીને રહીએ. હું બ્રહ્મ છું એ લક્ષ્ય ઉપરથી ચલાયમાન ન થાય એ ચોથી ભૂમિકા છે. એ જ્ઞાનની ચોથી ભૂમિકા છે. આ ભૂમિકામાં પણ પગલું મુકાવવા વાળા સદગુરુ છે. નકર આપણે અપલખણની ભૂમિકામાં આખી જિંદગી વહી જાય. આ ભૂમિકામાં પગ નો મુકાય તો જે બોલો દાદા ઉગારામ જેવા મહાપુરુષની કે દાદા લાભેશ્વરનાથ જેવા મહાપુરુષોની આ ભૂમિકામાં આપણે હગડ મુકાવે. નકર ઓલી ભૂમિકામાં તો આખું જગત આટા મારે જ ઓલા. પણ આ ભૂમિકામાં પગ મુકાવવા વાળા હોય તો સદગુરુને ધન્યવાદ છે ને બાપુ. ધન્યવાદ છે ને. પાંચમી ભૂમિકા અસંકિત છે. સિદ્ધ અવસ્થાની અંદર ગમે એટલી સિદ્ધિ હાજર થાય તો એમાં લોભાય નહીં. એ જ્ઞાનની
પાંચમી ભૂમિકા છે કે ગમે એટલી સિદ્ધ અવસ્થામાં સિદ્ધિ હાજર થાય તો એ લોભાય નહીં. આપણે ઘણી વખત ઉગારામ દાદાની વાત કરી છે કે એમ કહેતા કે અમારી મુઠ્ઠી બંધ છે, ઉગાડવું એટલે અહીંથી ગોંડલ સુધી રોડ કાંઠે બંગલા થઈ જાય. સિદ્ધ અવસ્થામાં ગમે એટલી સિદ્ધિ હાજર થાય છતાં એમાં લોભાય નહીં અને ગુરુ સ્વરૂપની અંદર જેની વૃત્તિ લાગી રહે એ અસંકિત નામની પાંચમી ભૂમિકા છે. છઠ્ઠી ભૂમિકા પદાર્થ ભાવીની. પદાર્થ માત્રની અંદર જેને ઈશ્વરનું રૂપ દેખાય એ પદાર્થ ભાવીની નામની છઠ્ઠી ભૂમિકા છે. એ સંતોના જીવનના પ્રસંગ છે. નામદેવજી મહારાજને કાળિયા કુતરામાં વિઠ્ઠલનાથ દેખાણા. એકનાથ મહારાજને ગધેડાની અંદર રામેશ્વર દેખાણા. આપને આપણા મા બાપમાં નથી દેખાતા. પદાર્થ ભાવીની નામની ભૂમિકા, પદાર્થ માત્રની અંદર બ્રહ્મનું રૂપ જોવે છે અને ખરેખર બધું તમને આંખે જેટલું દેખાય ને બ્રહ્મનું રૂપ જ છે. બ્રહ્મ સ્વરૂપનો જ વિલાસ છે. તમને જેટલું દેખાય એટલું, જેટલું દેખાય ને એ બધું બ્રહ્મ સ્વરૂપનો વિલાસ છે. આખું જગત છે ને એ ભગવાનનું વૈરાટ રૂપ છે. એ ભગવાનનું વૈરાટ સ્વરૂપ છે. સાતમી ભૂમિકા તુર્યા. જીવ બ્રહ્મની એકતા થાય અને આઠે પોર અનુપમા આનંદ રીએ. પારબ્ધ હોય ત્યાં સુધી દેહ ટકે, પણ જળ ભરત અને ઋષભદેવની જેમ કાયમને માટે સ્વતંત્રપણે વિહાર કરે એ તુર્યા નામની સાતમી જ્ઞાનની છેલ્લી ભૂમિકા છે. આ ભૂમિકામાં પણ પગ મુકાવવા વાળા ગુરુ છે. આ તુર્યા અવસ્થા આપનાર સપના અને સુષુપ્તિની આગળ જે તુર્યા અવસ્થા છે એ તુર્યા અવસ્થાની અંદર પગ મુકાવવા વાળા સદગુરુ છે. તુર્યા અવસ્થા જેને પ્રાપ્ત થઈ ગંગા સતીબાઈ કહે છે કે જેને જાગી ગયો તુર્યાનો તાર, નામ ને રૂપ મિથ્યા કરી જાણ્યા એને ભજ આઠેય પોર મન મસ્ત થઈ રહેવે. જેને જાગ્યો છે તુર્યાનો તાર, નામ ને રૂપ મિથ્યા કરી જાણ્યા જેને કાયમ ભજનનો આહાર. આ તુર્યા અવસ્થા કાયમ ભજનનો આહાર. ભજન સિવાય એના મનને કાંઈ ન ગમે. એ જ સ્વરૂપમાં તદાકાર થઈને રીએ એ તુર્યા નામની અવસ્થા છેલ્લી જ્ઞાનની ભૂમિકા છે. એ આપનાર ગુરુ છે. ગુરુ તુર્યા અવસ્થા આપે, સપન સુષુપ્તિ આગે. ગુરુ અદ્રશ્ય દેખાડે અને અખંડ દર્શન આપે. લ્યો ભાઈ, વેદનો, શાસ્ત્રોનો, પુરાણોનો, ધર્મ ગ્રંથોનો, સંતોના અનુભવનો મત છે કે તમારો આત્મા એ પરમાત્મા છે. તમારા ઘટમાં જ આત્મા છે. એ વાત હાવ હાચી છે કે નહીં હાચી? 101% નહીં, 151% હાચી છે. પણ અદ્રશ્ય છે ને. આપણા ઘટમાં હોવા છતાં આપણે ઓળખી શકીએ છીએ, જોઈ શકીએ છીએ. આપમાં છે, ઓળખાતો નથી. પાવક રહ્યો જેમ પાણે કહે કાળુરામ, એવા ગુરુ ગોતોની ઓળખાવે નામની એંધાણે. હે સાધુ, સંસારી આમાં આવા સમજુ તો મળે કોક કોક ઠેકાણે. જે અદ્રશ્ય છે એને દેખાડે એ જ ગુરુનો મોટો ઉપકાર છે વાલા. એ જ ગુરુનો મોટામાં મોટો ઉપકાર છે. અદ્રશ્યને દેખાડે અને અખંડ દર્શન, જે દર્શન થયા પછી કોઈ દી બંધ નહીં, એ અખંડ દર્શન. એ અખંડ દર્શનનો લાભ સદગુરુ આપે છે. દેહાધ્યાસનો ટેરો આઘો ખહી જાય ને એટલે અખંડ દર્શન છે. પણ દેહાધ્યાસનો ટેરો આડો છે ત્યાં સુધી આપમાં હોવા છતાં ઓળખાતો નથી. મેં જાણ્યું હરિ દૂર છે, હરિ આ ઘટની માય કે નથી દેખાતા. એનું કારણ કે આડી ત્રાટી કપટની તાંસે દિશત નાય. દેહાધ્યાસની કપટરૂપી ત્રાટી આડી છે
એ ત્રાટીને ખેવી અદ્રશ્યને દેખાડીને અખંડ દર્શનની અંદર સ્થાપિત કરી દેનાર સદગુરુ છે. અને સદગુરુની દયાથી અખંડ દર્શનને પામ્યા એના અનુભવ બોલે બાપુ, એના અનુભવ બોલે છે. સાહેબ પ્રણાલિકાના પુરુષ રવિ સાહેબ ગાય છે, પલ પલ મારા પિયુને નિરખું, ખંડિત નહીં દિવસ ને રાતું, તીન ભુવનમાં જેના ઉજિયારા અહોની સ્વરસે જોવો તો ખરા એમાંથી સ્વાયતું છે ને. મહાપુરુષોના અનુભવ બોલે છે ને, મહાપુરુષોના અનુભવ બોલે છે ને કે પળે પળ મને તો દર્શન થાય છે, કે નથી બોલતા. હવે ઢુકડા વૈયાઓ દાદા ઉગારામ પુરાણ બ્રહ્મ પુરુષોત્તમ સદગુરુ તમને દેખું, હાજરા હજુર અનુભવી ઓળખીને આરાધે, એને માટે હરિ ક્યાં છે દૂર છે ને. સંતોના અનુભવ આ બધા અખંડ દર્શનને પામેલા એ સ્વરૂપની લીજત લેનારા એના અનુભવના ઉદ્ગારો છે. નથી અટકળ કે નથી એમાં કાંઈ અનુમાન નથી, અટકળ અનુમાન એમાં નથી. ગુરુ શબ્દ સમર્થતા આપે બ્રહ્મ સાક્ષાત્કાર કરવાની. ગુરુનો શબ્દ બ્રહ્મને સાક્ષાત્કાર કરવાની સમર્થતા આપે છે. ગુરુ શબ્દના અભ્યાસથી બ્રહ્મને મળવાનો આપણો અધિકાર થાય છે. બ્રહ્મને મળવાનો આપણો અધિકાર થાય છે. સામાન્ય માણાને રાજાને મળવું હોય તો હબ દઈને ન મળી શકે બાપુ, મળી શકે? મહારાજાને સામાન્ય માણસને મળવું હોય તો મળી શકે, પણ દિવાનને પ્રધાન તો હબ દઈને મળી શકે. એ ડિગ્રી આપનાર, કુપાત્રને સુપાત્ર બનાવનાર, અધિકાર આપનાર આ ગુરુ શબ્દ છે. કે જે ગુરુ શબ્દનો અભ્યાસ કરે ને એને બ્રહ્મને મળવાનો સમર્થતા, એનો અધિકાર પ્રાપ્ત થાય છે. અધિકાર વિના કોઈ વસ્તુ મળતી નથી ને અર્થ પણ સરતો નથી. ગુરુ શબ્દનો અભ્યાસ બ્રહ્મને મળવાની સમર્થતા આપે છે. બ્રહ્મને મળવાની સમર્થતા આપે છે. એનો સાક્ષાત્કાર કરવાની સમર્થતા ગુરુએ જે મને તમને શબ્દ સુણાવ્યો એ છે. એટલે ધનગુરુ દાતા, ધનગુરુ દેવા મારા ગુરુએ શબ્દ સુણાયો. ગુરુનો મહિમા કેટલો વખાણો કે એના ચિંતવનથી મારા પાપનું હોત પ્રાયશ્ચિત થઈ જાય. અને પાપનું પ્રાયશ્ચિત થઈ જાય તો એ સમર્થતા મળે ને બાપુ. ગુરુ શબ્દ સમર્થતા આપે બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર કરવાનો, બ્રહ્મ સાક્ષાત્કાર કરવાનો અધિકાર એ સમર્થતા ગુરુ શબ્દના ધ્યાનથી પ્રાપ્ત થાય છે. અનઅધિકારી અધિકારી બન્યા હોય તો નામ સ્મરણથી ને ગુરુની કૃપાથી બન્યા છે. અનઅધિકારી અધિકારી બન્યા હોય તો ગુરુ કૃપા અને નામના અભ્યાસથી બન્યા છે. ગુરુ શબ્દ અતિ ગહન છે. બ્રહ્મ તત્વને પીછનારો ગુરુ શબ્દ એટલો ગહન છે. એની ગહનતા, એની મહાનતા જોવો જી. જેણે અનુભવ કરીને એ શબ્દનું ચિંતન કર્યું, એની ગહનતા એને સમજાણી. એવા મહાપુરુષોએ ગાયું કે ગુરુગમ, ગુરુ શબ્દ કાંઈ સામાન્ય નથી. જે પરમાત્માનું મૂળ સ્વરૂપ છે, જે પરમાત્માનું મૂળ સ્વરૂપ છે, એ વચનમાંથી સૃષ્ટિ રચાણી. વચનથી ચાંદો ને સૂર, વચનથી માયાને મેદની, જે વચનમાંથી વરસે હાચા નૂર. એ મૂળ શબ્દમાંથી એક જ ખાલી સ્ફુરણ ફૂટ્યું. એક ઓહમ બહુ સ્વામી. એટલા સ્ફુરણ માત્રથી આવા અનંત બ્રહ્માંડોની રચના થઈ ગઈ. એ શબ્દની ગહનતા તમે જુઓ, એની ગહનતા તમે જુઓ. જો તમને સમજાતું હોય ને તો એક જળ બુંદમાંથી માતાના કોઠામાં આપણો આવો પંચભૂતનો દેહ ઘડી દીધો, એ એની જ ગહનતા છે, એની જ મહાનતા છે. અઠોડો ટાંકણા વિનાના ઘાટ ઘડાતા હોય ને તો આ શબ્દથી બાપુ, શબ્દ એટલે પરમાત્માનું મૂળ સ્વરૂપ. મૂળ સ્વરૂપ
જેમાંથી અનંત બ્રહ્માંડોની રચના થઈ ગઈ. અથોડો, ટાકણા, એરણ, કોઈ મટીરિયલની જરૂર ન પડી ને આ ઢગલા થઈ ગયા. ઢગલા થઈ ગયા. ઢગલા તા થયા પણ વર્ષો વર્ષ એમાંથી વાયપરા કરે જ ખૂટે નહીં. આ સોમાહાનું કેટલું દરિયામાંથી પાણી ભરીને પૃથ્વી પર વરસાવે, હવે દરિયો ઓછો થઈ ગયો એવું ખરું? દરિયામાં હવે પાણીનો ઘટાડો આવી ગયો. હવે દિવસે દિવસે તમને કંટ્રોલના ભાવે વરસાદ આપવામાં આવશે એવું ખરું? ગહનતા તેની જોવો, ગહનતા તમે જોવો. વરહો વરહ તમે પૃથ્વીમાં વાવ્યા કરો ને પૃથ્વી ઉગાડીને આપ્યા કરે. પૃથ્વીની ઉગાડવાની શક્તિ ઘટી? ઘટી? એ પાંચેય તત્વ છે ને એ મારા નાથના રૂપ જ છે બાબુ. એના રૂપ છે. વારંવાર ઉગે તો કઈ ઘટે છે? અને હવે તો આપણે પેલા તો 60 વર્ષે ધોળા મોવાળા થતા, હવે પછી વર્ષે થાય છે. ઘટવા માંડે બાપુ શક્તિના. આમાં યુગાના યુગ વયા ગયા તો એની ઉગાડવાની શક્તિ નો ઘટી. ગહનતા તો જોવો એની ગહનતા તમે જોવો. ગુરુ શબ્દ અતિ ગહન છે. બ્રહ્મ તત્વને પીછનારો, બ્રહ્મ તત્વને જાણવાને માટે ગુરુ શબ્દ જ મહાન છે. માટે ગુરુ બિન જ્ઞાન ન ઉપજે, ગુરુ બિન મીટે ના ભેદ. ગુરુ વિના તારા મનના સંશય નો મટે, ભલેની વાંચ સાર વેદ. તો મેળ ઉતરે એવું નથી. નહીં. ગુરુ સત્યતા, સહજતા પ્રગટાવી શકે છે આપણામાં. ગુરુ સત્યતા અને સહજતા આપણામાં પ્રગટાવી શકે છે. આખું જગત ઇતિહાસ જાણે છે, બધાને ખબર છે કે જેસલ જેવા ખુરાસાની માણા અહીંયા સત્યના ઠેકાણા હોતા છે. સમજણ આવી ત્યાંથી અસત્યમાં જ પગલા ભરવા વાળા માણસો, ઊંધા ચિત્તું કરવા વાળા માણસો, ત્યાં કેટલી સત્યતા અને સહજતા આવી ગઈ કે એ પુરુષને પછી અસત્ય કરવાનું ફૂરણ ન ફૂટે એટલે કઈ જેમ તેમ લાગે છે. અસત્ય કરવાનું ફૂરણ ન ફૂટે કઈ જેમ તેમ લાગે છે. બાકી ઘરના બહુ પ્રેશર કરે તો 5-15 દી માવો મૂકી દે, પાછો આ 2 મહિના કેડે પાછો ફાકડો લે, પાછો લેવાનો વિચાર આવે છે. અને આવા ખુરાસાની માણસો જે અસત્યમાં જ પગલા ભરવા વાળા, અને સત્યતા એવી ગુરુ મહારાજે પ્રગટાવી દીધી કે એને કોઈ દેવો હવે વિચાર ન આવે. અસત્યમાં વિચાર ન આવે. અને સત્યનો પ્રકાશ દેખાણો કે ન દેખાણો એના જીવનમાં, કે ન દેખાણો? અસત્યના અંધારામાં આટા મારવા વાળા ન્યા સત્યના પ્રકાશ પ્રગટાવે એ ગુરુ છે. એ ગુરુ છે. સહજતા, પાછી જીવનમાં સહજતા. હવે જેસલ જેવા વાયડા માણાને એમ કહેવાય કે આમ કરો તેમ કરો, કીધે હારાવાટ હોય, કીધે હારાટ હોય. જેસલની ક્યાં કરો, કેટલાય એવા આમાંય બેઠા હોય. ઘરવાળી કામ સીધે તાતો મેડ ઠેડ થઈ જાય કે તારે કાંઈ હું સૌ અકલનો બારદાન. અને તોરલભાઈ એમ કે જેસલ હાવ પાપ ધોઈ નિર્મળ થવું હોય તો હું કહું એમ કરશો દેવી કરી જ લેવાય ને. ને ખરેખર નિર્મળ થવું હોય ને તો ગુરુ કેમ કરી લેવાય. નિર્મળ થઈ જવું હોય તો ગુરુ કેમ કરી લેવાય. કે લ્યો અમારો ઘાઘરો ને ખંભે નાખીને બધાય ભાળે એમ નદીએ ધોઈ આવો. કેટલી સહજતા આવી ગઈ, કેટલી કે દેવી એમ કરું એમાં હું હતું, એમ કરી લઉં. ગુરુ મહારાજ સત્યતા અને સહજતા આપણા જીવનની અંદર કેવી પ્રગટાવે છે. મોટી તપસ્યા કરીએ છતાં જે કામ ન થાય ને મારા ભગવાન એ ગુરુની કૃપાથી થાય છે.
મોટી તપસ્યા કરવા છતાં જે કામ ન થાય વાલા, એ આવા મહાપુરુષો સંતોની કરુણા દ્રષ્ટિથી થાય છે. સત્યતા અને સહજતા જીવનની અંદર પ્રગટે છે. પણ પ્રગટે કે નહીં, કે ગુરુએ બોધ આપ્યો એમાં જેનું ધ્યાન હોય ને એને પ્રગટે. વાત કરે એ પ્રમાણે વર્તતો નથી, ન્યા કાંઈ અનુભવનો ફણગો ફૂટતો નથી. એ લપોડ સંગ કહેવાય. એ ન્યા અનુભવનો ફણગો ન ફૂટે. એક દરિદ્ર બ્રાહ્મણ, નાનો એવું પરિવાર, ને સાધના કરવાનો ભાવ થયો, પણ પરિવારનું ખવડાવવા પીવડાવવાના વ્યવસાયમાં નવરો નોરીએ એક સંતને પૂછ્યું, પ્રભુ મને સાધના કરવાની બહુ ઈચ્છા છે, મનુષ્ય અવતાર મારો એમ વયો જાય, પણ હવે પરિવારનો વ્યવસાય કરવામાં નવરો નથી રહેતો. તમે સંત એવું કાંઈ ન જાણતા હો કે મારો વ્યવસાય એની રીતે હાલે ને હું ભજન કરું? કે તારે ખરેખર એમ કરવું છે કે આ કરવું છે? કે તો હાલે આ મંત્ર, સમુદ્રને કિનારે જઈ અને 45 દિવસ સુધી દૂધ પી અને જાપ જપજે, એટલે સમુદ્ર દેવ તને પ્રસન્ન થઈને વ્યવસાય થાય એવું ગોઠવી દે. એટલે એણે એમ કર્યું. સમુદ્રદેવ પ્રસન્ન થયા કે હાલે એક આ શંખલી આપું છું, આની રોજ પૂજા કરીશ એટલે તને 1.25 વાલભાર સોનું રોજ આપશે, એમાંથી તારો વ્યવસાય ચાલશે અને તારે ભજન કરવું. આ તો રાજી રાજી થઈ ગયો. શંખલી જોડીમાં નાખી ને ભોળો ભોળો બ્રાહ્મણ આયલો આવે. રસ્તામાં એક ગામ આવ્યું. રાત પડી ગઈ. રાત રહેવું હતું. ગામના પાદરમાં કોકને પૂછ્યું કે ભાઈ કોઈ રાત જેવું ઠેકાણું? તો પાદરમાં એક ઠગ બેઠો હતો કે આપણું ઘર જ છે, વહી આવો. એટલે ગીરે લઈ ગયો ને ખવાર્યું પીવાર્યું. ને બ્રાહ્મણે ભોળપણમાં કહી દીધું કે આ શંખલી મને સમુદ્ર દેવે દીધી, આ રોજ પૂજા કરું એટલે 1.25 વાલભાર સોનું આપે. બોલો કે કામ થઈ ગયું. આપણે જોડીમાં શંખલી નાખીને ઓલો બ્રાહ્મણ હૂતો એટલે આ ઠગે રાતની શંખલી કાઢી લીધી. આ બ્રાહ્મણ તો બિચારો વહેલો ઉઠીને માંડ્યો હાલવા. ઘીરે જાય, જોડીમાં શંખલી ન મળે. પાછો ઓલો માહિતમાં પાહી ગયો, બાબુ આમ થયું, એક ઠગ ભટકાઈ ગયો ને શંખલી તો સમુદ્ર દેવે દીધી પણ એને લઈ લીધી. કે કાંઈ વાંધો ને, પાછો જા, પાછો જા, સમુદ્ર દેવ તને કંઈક રસ્તો બતાવી છે. બીજી વાર ઉપાસના કરી. સમુદ્રએ પ્રસન્ન થઈને કીધું કે મેં તને આપ્યું તો, કે પણ આમ થયું બાપુ, કે હાલે હવે આ શંખ આપું છું, આની પૂજા કરીશ ને એટલે શંખ 1.25 લાખ ભાર હોનું દેવાનું બોલશે પણ આપશે નહીં. પણ તારે એ વળાઈ એ ત્યાંથી જ નીકળવું ને પાછું એને કેવું બ્રાહ્મણને કે આજ વખતે તો 1.25 લાખ ભાર હોનું આપે એવો શંખ સમુદ્ર દેવે આપ્યો. એટલે એને રાત રોકાઈ જાય એટલે શંખ કાઢી લે અને શંખલી નાખી દે. આ તો પાછો ગયો ગામના પાસે ઓલો ઠગ, આવો આવો ગોર બાપા, કે આજકાલે તો એવું કામ થયું છે કે 1.25 લાખ ભાર હોનું આપે એવો આ શંખ આપ્યો સમુદ્ર દેવે. ઓલો કે કામ થઈ ગયું. હાલો હાલો ગોર બાપા ઘીરે. ઘીરે લઈ ગયો ને જમાડ્યા ને જુઠાડ્યા. રાતે ગોર બાપા હુતા એટલે શંખ કાઢી લીધો ને શંખલી નાખી દીધી. બ્રહ્મણ દેવ તો વૈયા ગયા. એને સવારના પોરમાં શંખની પૂજા કરી. પૂજા કરીને કે આપો 1.25 લાખ ભાર સોનું. એટલે શંખ બોલ્યો કે લે 1.5 લાખ ભાર, કે આપો 1.5 લાખ ભાર, કે લે 2 લાખ ભાર, કે આપો 2 લાખ ભાર, કે લે 2.5 લાખ ભાર, આપો 2.5 લાખ ભાર, કે લે 3 લાખ ભાર. કે ઓલી શંખલી તો દેતી હતી સોનું રોજ પૂજા કરું 1.25 વાલભાર, તું તો લાખો લાખો વાલભાર દેવાનું કે છે ને દેતો તો નથી. કે એ શંખલી હતી ને હું સૌ લપોડ શંખ, હું બોલું પણ દઉં નહીં, હું બોલું પણ દઉં નહીં. આ લપોડ સંઘનું કામ નથી. કેતે સો કરતે નહીં, મુખ સે બડે લબાડ, વો તો કાળા મુખ લઈને જાયગા સાહેબ. કે એમ કરતા નથી ને, એ લપોડ સંઘ છે, લપોડ સંઘ છે. સત્યતા અને સહજતા કેના જીવનમાં પ્રગટે? કે વર્તમાન પાળે ને.
એના જીવનમાં પ્રગટે. ગુરુ સત્યતા સહજતા પ્રગટાવી શકે છે આપણામાં. ગુરુ કૃપા ભવ પાર કરનારી અજંપા દેવ થાણામાં. ગુરુની કૃપા ભવ પાર કરનારી છે. એ શ્વાસોશ્વાસ અજંપાના ડેરામાં સદગુરુ પરમાત્માનો વાસો છે. જે કોઈ શ્વાસોશ્વાસે અજંપા જપે તો આ થાણામાં સદગુરુ પરમાત્મા દેવ જે થાણું થીર કરીને બેઠા છે એની કરુણા આપને ભવ સિંધુ તારી દે છે. એની કરુણા આપને ભવ સિંધુ તારી દે છે. ભવ સિંધુ તરવો એટલે વિષયોને સાગર કહેવામાં આવ્યા છે. આપણી ઇન્દ્રિયો 7 કહેવાય પણ વિષય 5 છે. શબ્દ સ્પર્શ રૂપ રસ ને ગંધ. આ પંચ વિષય એ સાગર જેવા આખા, વિશાળતા એની કોઈ સીમા નહીં એવડી છે. એ વિષયની આસક્તિ છૂટી જાય એ ભવ સિંધુ તરી ગયા કહેવાય. વિષયની આસક્તિ છૂટી જાય એ ભવ સિંધુ તરી ગયા કહેવાય. એક વાત ખાસ યાદ રાખી લેવું કે વિષયની આસક્તિ બીજા કોઈ વિધિ વિધાનો કરવાથી છૂટશે નહીં, બીજા કોઈ અન્ય સાધનો સાધવાથી મટશે નહીં. વિષયની આસક્તિ કેવળ નામ સ્મરણ કરવાથી જ મટશે. કે નામ સ્મરણ કરવાથી જ કેમ વિષયની આસક્તિ મટે? એનું કારણ કે જન્માંતરોથી જે મન વિષયોને ભોગવે આવે છે એનો ભ્રામિક આનંદ લેતું આવે છે. આ સ્મરણ કરતા વિષય માણવામાં જે આનંદ ન આવે એના કરતા કરોડ ગણો આનંદ આમાં આવે એટલે મનોને છોડી દે. સમજાણું? દરેકના મનનો સ્વભાવ છે કે સારી વસ્તુ મળે એટલે નબળીનો મોહ છોડી દે. બરાબર ને? કે ન છોડી દે? બસ હાલવાનું હતું તેથી ઘોડાય હારા લાગતા ને સાયકલ હારી લાગતી. તીકડે મોટરસાયકલ આવ્યો એટલે સાયકલનો મોહ છૂટ્યો. પછી 4 વ્હીલ આવી એટલે મોટરસાયકલનો મોહ છૂટ્યો કે હવે નકામી હવા ખાવી, વરસાદ પાણી ટાઈટ તડકો ગરમી હોય તો માલિકો ટાઢી ટાઢી હવા એવાય કરે ને જવા દઈ મારો માર. સારી વસ્તુ મળે એટલે નબળીનો મોહ છૂટી જાય. એમ નામ સ્મરણથી વિષય માણતા જે અટાણ સુધી મનને આનંદ ન આવ્યો એના કરતા કરોડ ગણો આનંદ આવે એટલે ઓનો મોહ છૂટી જાય. સરળ ઉપાય છે, સરળ ઉપાય છે. બાકી છોડવા ધારો છૂટાય એમ નથી. એમ તો ઉલટો જીવ બંધાય. જેમ જેમ છૂટવાનો ઉપાય કરે એમ ડબલ બંધાય. આપ બળે છૂટે નહીં, છોડાવે સદગુરુ રાય. ગુરુની કૃપા ભવ પાર કરનારી. જે અજંપા દેવ થાણામાં, અજંપામાં જે શ્વાસોશ્વાસમાં થાણું થીર કરીને સદગુરુ દેવ બેઠા છે એની કૃપા કેને પ્રાપ્ત થાય છે? કે એનું સ્મરણ કરે, એને રેણી પાળે એને એની કૃપા પ્રાપ્ત થાય છે. ગુરુ સેવાથી જીવ પોતે પોતાને જાણે છે. ગુરુની સેવાથી પોતે પોતાના સ્વરૂપની ભાન કરે છે. ગુરુની સેવા કરતા સમજાણું કે જે મારું નિત્ય સ્વરૂપ છે એ દેહ નથી. મારું નિત્ય સ્વરૂપ આત્મારામ સોહમ પદ એ જ મારું નિત્ય સ્વરૂપ છે. એ આ સદગુરુની સેવા કરીને સદગુરુના ચરણેથી આ સમજણ લીધી તઈ ખબર પડી. એટલે સંતો કહે છે ઈશ્વરને ગોતવા ન જાવો, તું તને ઓળખી લે. તો નરસિંહ મહેતો એક તું એમ તો સૌ કો કથે. કોણ હું તે કોણ પીછાને, કોણ હું ક્યાં થકી આવ્યો, જગ વિશે જઈશ ક્યાં દેશ છૂટશે ત્યારે. મહેતોજી કે એક તું એમ તો બધાય કરે છે, પણ કોણ હું, ક્યાં થકી આ જગ વિશે આવ્યો અને દેહ છૂટશે એટલે ક્યાં જાઈશ, આ કોઈ જાણતું
નથી. બધા એકતું કરે છે, પણ હું કોણ એ કોઈ જાણતું નથી. હું કોણ છું એ સમજાવવા વાળા ગુરુ છે. એની સેવા જેણે કરી એને ગુરુએ સમજાવ્યું તું પેલા કોણ છો એ જાણી લે ને. હું કોણ છું જો તું જાણે જન્મ મરણ ત્યારે મટશે. દેહ હું એવું માન્યું તો તું હમુનો કર્મ બંધન. હું દેહ છું એવું માન્યું તો દેહપણાના ભાવથી કર્મનું બંધન થાય. કરતા અને ભોગતા તું થઈ બેઠો એટલે તારો જીવ 84માં. કરતા ભોગતા થઈ બેઠો એટલે તારો જીવ 84માં ફરશે. દેહ તો જન્મે છે, વધે છે. દેહ તો એક દી મરશે. દેહપણામાં બંધાઈ રહીશ તો તારા જન્મ ને મરણ નહીં. દેહ જન્મે છે, વધે છે, એક દી દેહનું મૃત્યુ થાય છે. પણ સંત મત ને અનુભવીઓનો મત એમ કહે છે કે દેહમાં રહેવાવાળો શુદ્ધ ચૈતન આત્મા છે એનું મૃત્યુ. દેહ જન્મતા તું નહીં જન્મતા, દેહ મરતા તું નહીં મરતા, દેહ અનાતમ તું છે. આત્મ હવે સમજણ વિનાના ખોટા ખોટા સંકલ્પ ક્યું કરતા. આત્માનો કોઈ દી નાશ નથી. એ અવિનાશી વણશે નહીં. વણશે ઈ છે દેહરૂપી માયા. કહે અખો અગાધ હે આત્મ તો કોઈ ગુરુની દયાથી વિરલા પુરુષોએ પાયા. એનો કોઈ દી નાશ નથી. દેહપણામાં જો બંધાઈ રહો તો દાદાશ્રી કે તમારું જન્મ મરણ કેમ મટશે. દેહપણામાં જો બંધાઈ રહ્યો તો દેહપણામાં તો જન્મ મરણ છે જ. આત્માને જન્મ મરણ નથી. જે સદગુરુની શાન લઈને ભજન કરીને પોતાના સ્વરૂપની જેણે ભાન કરી લીધી એ સંતો એમ કહે છે કે અબ નહીં આવું, અબ નહીં જાવું, અબ નહીં ધરું કૂડા ધ્યાના, અબ નહીં ધરું કૂડા ધ્યાના. કહે રવિરામ ગુરુ ભાણ પ્રતાપે મારા ગુરુએ લખી દીધા છે પરવાના. અબ નહીં આવું, અબ નહીં જાવું એમ કોણ કહી શકે? જેના દેહાધ્યાસના ભાવની ગ્રંથિ છૂટી ગઈ છે એ કહી શકે. બાકી રવિ સાહેબનો દેહ તો વયો ગયો. પણ એ સ્વરૂપે કરીને બોલતા હતા કે મારા સ્વરૂપને આવન નથી ને. આવન જાવન કા મટા અંતરા ઈ પરવાના હું પાવું. મેરામ સાહેબ સદગુરુ ચરણે હવે નવી નકલમાં હું થોડો આવું. સોય વાત કોઈ જાણે જવરલા સૂક્ષ્મ વેદ સુણાવું. મેરે દાતા આ ભજન કરીને મારા સદગુરુ રામને રીઝાવું. દેહાધ્યાસની જેની ગ્રંથિ છૂટી ગઈ એને આવન જાવનનો ભય મટી ગયો. દેહ નથી તું દ્રષ્ટા એનો. તું દેહ નથી, દેહનો દ્રષ્ટા છો. આત્મા છે એ દ્રષ્ટા છે, સાક્ષી છે. દેહ નથી તું દ્રષ્ટા એનો. પણ આ વાતથી બહુ નહીં સમજાય, બ્રહ્મ જ્ઞાને સમજાશે. કે અટાણે તમે બ્રહ્મ જ્ઞાન કયો છો કે ના ના બ્રહ્મ જ્ઞાનની વાત છે. આ બ્રહ્મ જ્ઞાન નથી, બ્રહ્મ જ્ઞાનની વાત છે. બ્રહ્મ જ્ઞાન તો બ્રહ્મનું ગાન કરે ને એને થાય. જે બ્રહ્મનું ગાન કરે એને બ્રહ્મનું જ્ઞાન થાય છે. બ્રહ્મનું જ્ઞાન એને કહેવાય કે હું કોણ છું એ સ્વરૂપની યથાર્થ પ્રતીતિ. એ બ્રહ્મનું જ્ઞાન છે. આ બ્રહ્મનું સ્મરણ કરવાથી બ્રહ્મનું જ્ઞાન થાય તઈ તને ખબર પડશે કે હું દેહ નથી, દેહમાં રહેવા વાળો છું. દેહ નથી તું દ્રષ્ટા એનો. આ વાત બ્રહ્મ જ્ઞાને સમજાહે. તું સો શુદ્ધ ચૈતન બ્રહ્મ સ્વરૂપી. તું શુદ્ધ ચૈતન બ્રહ્મ સ્વરૂપી છો. પણ સદગુરુ દ્વારા દેખાશે. સદગુરુ દ્વારા દેખાશે. દેહમાં હોવા છતાં તું દેહથી ન્યારો. સોહમ આ પૂજા છે. દાસ લાભુ કે તને કોઈ ઉગારામ જેવા ગુરુ મળે તો આ સ્વરૂપ ઓળખાશે. માટે ગુરુની સેવાથી પોતે પોતાને જાણે છે. ગુરુ સેવાના માધ્યમથી
સ્વદ્રષ્ટિએ ઈશ્વરને જુએ છે. સ્મૃતિ કે મનુસ્મૃતિ કે છે કે જેમ કોદાળીથી ખોદનારો માણસ પાણીને પ્રાપ્ત કરે છે, એમ ગુરુની સેવા કરવા વાળો સાધક ગુરુમાં રહેલી બ્રહ્મ વિદ્યાને પ્રાપ્ત કરે છે. કોદાળીથી ખોદનારો માણસ જેમ પૃથ્વીમાંથી પાણીને પ્રાપ્ત કરે છે, એમ સદગુરુની સેવા કરવાથી ગુરુમાં રહેલી બ્રહ્મ વિદ્યાને સાધક પ્રાપ્ત કરે છે. આ મનુસ્મૃતિ કહે છે. ગુરુ સેવાના માધ્યમથી સ્વદ્રષ્ટિએ ઈશ્વરને જુએ છે. તો ધીંગાધણી મહાપુરુષો જે આ પદને પામ્યા, એની ગુરુ ભક્તિના ભાવને, એની ગુરુની સેવા તમે જુઓ, એની ગુરુનો સેવા ભાવ તો એનો તમે જુઓ. આજે આપણે જેના દ્વારની અંદર ગુરુ પૂનમ નિમિત્તે ભેળા થયા છે, એ દાદા ઉગારામનો ગુરુ ભક્તિ ભાવ તો જુઓ, એની ગુરુની સેવા તો જુઓ. બે ત્રણ પેઢીથી જેને વણવાનું, પેઢી પર્યંતનું કામ છે, વણકરનું કામ છે, કપડું વણીને ગુજરાન ચલાવવાનું. સદગુરુ દાદા ઈર્ષાગર પધાર્યા હોય તો 10 દીએ રોકાય ને 15 દીએ રોકાય. શાળમાં સૂતર ચડાવ્યું હોય તો એના હામુય ન જોવે, એના હામુય ન જોવે. એવો કેટલાક દી ગુરુ મહારાજ રોકા હે, મારે ધાબળો ના સોફાળો વણવા કે ન વણવા, એવો વિચારય નહીં, એવો વિચારય નહીં, એવું ચિંતવનય નહીં. એની સેવા ભાવ જુઓ. તો દાદાની વાત હાવ સાચી છે કે ગુરુ સેવાના માધ્યમથી સ્વદ્રષ્ટિએ ઈશ્વરને જુએ છે. સ્વદ્રષ્ટિ એટલે આત્મદ્રષ્ટિ, દિવ્ય દ્રષ્ટિ. આ દિવ્ય દ્રષ્ટિ પ્રદાન કરનાર સદગુરુ સંત છે. એનું દાન કોણ આપે? દિવ્ય દ્રષ્ટિનું દાન કોણ આપે? સદગુરુ આપે. દિવ્ય દ્રષ્ટિના દાતા સદગુરુ છે. કુદરત મહારાજે આપને આ સ્થૂળ દેહની આંખ આપી છે. આ આંખ કુદરતે રહેલા જગતના પદાર્થોને, દ્રશ્યોને, સૌંદર્યને જોઈ શકે છે. કુદરત મહારાજે આપણને પંચતત્વ દેખાય એવી આંખ આપી છે, અને સદગુરુ 3 લોકનો નાથ દેખાય એવી આંખ આપે છે. એટલે ગોવિંદ કરતા ગુરુ અધિક છે. જે આંખ આપને 3 લોકનો નાથ દેખાડે, એ દ્રષ્ટિ આપનાર, એનું દાન કેવડું તમે વિચારો છો. હવે એની આપણે વળતર શું કરી શકીએ? એને માટે આપણે શું આપી શકીએ? નારિયેલના ટોટા હારે આને મૂલ્યવાન કરાય ખરાય બાપુ? કરાય ખરા? એનું દાન તો તમે જુઓ. ગૌદાન દેવે, ભૂમિદાન દેવે, કંસનના મેલ લૂંટાવે, કાશી ક્ષેત્રમાં જઈને કન્યાદાન દેવે, તોય ગુરુગમની તોલે થોડું આવે. એનો ઉપકાર તો તમે જુઓ. કેવડું દાન, એમ કહું છું. બસ એ દ્રષ્ટિ જેને મળી, એ સ્વદ્રષ્ટિએ. દાદા એવો શબ્દ વાપરો, સ્વદ્રષ્ટિ. આમાં બીજાનો અનુભવ કાયમ નો આવે, તમારે જ અનુભવની દ્રષ્ટિથી એને જોઈ શકાય છે. આમાં બીજાની આંખ કાયમ આવતી નથી. નગર અર્જુને ફરિયાદ કરી ભગવાન કૃષ્ણને કે પ્રભુ, વાત તમારી સાચી, આ યોગમાં મારી દશા એવી થાય છે કે જેમ વર્ષા ઋતુની અંદર આકાશમાં વાદળા થાય,
જે દિશામાંથી પવન ઉપડે એનાથી ઉલટી દિશાની અંદર વાદળ ફેંકાઈ જાય, એમ વાસનાના પવનથી મારું મન ક્યાં નામ સ્મરણ ભૂલીને ચાતુર્ય ખબર નથી રહેતી. કદાચ આ યોગ હું નહીં સફળ કરી શકું આને આ દેહે. તો ભગવાન કૃષ્ણ તો ભગવાન હતા, એમનો કે કાંઈ બેજા માથે હાથ મૂકી દો આગળ સમાધિ, એમનો કે ભગવાન કૃષ્ણએ એમ કીધું કે કેન પ્રકારે તારે પ્રયત્ન કરવો પડે, કે પણ પ્રયત્ન કરતા કદાચ હું ન કરી શકું ને મારો દેહ છૂટી જાય તો, કે ઈ મુંજામાં તારો દેહ છૂટી જાય તો બીજા દેહની અંદર તને આવો ને આવો યોગ આપે એવા ગુરુ મળે, બીજા જન્મે તારે સફળતા થાય, બાકી મહેનત તો તારે કરવી જ પડે. દાદાના શબ્દો તમે જોવો, સ્વદ્રષ્ટિએ. આમાં બીજાની દ્રષ્ટિ કાયમ આવતી? હજી સમજાય એમ કહું? તમે પડખે પડખે જમવા બેઠા હો, બેયને એક હરખી થાળી પીરસાણી હોય, પડખાવાળો ખાય તમને સ્વાદ આવે? ન આવે? કે આજ હું થાકી ગયો, મારા હાટે તું ખાઈ લે ભાઈ. તો સ્વાદ લેવા પોતાને જ ખાવું પડે કે આમાં બીજાનું કઈ કામ આવે? હે, એ તો પોતાને જ ખાવું પડે. તો પીરસાયેલું ખાવાને માટે આપણે કેટલા ઉતાવળા થઈએ છીએ. આ તો હારું થયું ગુફે થઈ ગયું, નકર પેલા પંગતમાં બેહારે ને ભાઈ, લાંબી લાંબી પંગતું હોય ને મોટા માણાનો વરો હોય, લાંબી પંગતું ને કોઈ વાતે આ બધાને પીરહાય તીકરે કરે ગિરિરાજ ધરણ કી જે બોલાય ત્યાં તો મોઢામાં થૂકું આવી જાય. ઝટ જે બોલાય તો ઝટ ખાઈ લઈ એમ થાય છે કે નથી થતું? એમ સદગુરુએ આ નામનો થાળ પીરસી દીધો, ઝટ ખાઈ લઈ એમ થવું જોઈએ. જટ ખાઈ લઈ એમ થવું જોઈએ, તો સ્વાદ આવશે. ખાધા વગરનો તો સ્વાદ કેવી રીતે આવે? ખાધા વગરનો સ્વાદ કેવી રીતે આવે? નો આવે. સ્વદ્રષ્ટિએ ઈશ્વરને જોવે છે. પોતે જ એ દ્રષ્ટિ જો પ્રાપ્ત કરે સદગુરુના ચરણેથી, તો જ એ દ્રષ્ટિથી પોતે એ સ્વરૂપને જોઈ શકે છે. ગુરુ સેવાથી જિજ્ઞાસુને 3 લોકનું જ્ઞાન થાય. ગુરુની સેવાથી જિજ્ઞાસુને 3 લોકનું જ્ઞાન થાય છે. પૃથ્વી આકાશ ને અંતરિક્ષ એ પણ 3 લોક કહેવાય છે. અને આપણી દેહ દુનિયાની અંદર સ્થૂળ સૂક્ષ્મ અને કારણ 3 લોક કહેવાય છે. સ્થૂળ સૂક્ષ્મ અને કારણ એ 3 લોક કહેવાય છે. આ 3 લોકનું જ્ઞાન જેને સદગુરુની સેવા કરી એને પ્રાપ્ત થયું, અને અનુભવમાં આવ્યું કે સ્થૂળ સૂક્ષ્મ ને કારણની અંદર ભણકાર એનો જ થઈ રહ્યો છે. ભણકાર એનો જ થઈ રહ્યો છે. સ્થૂળ દેહ એનાથી વિદ્યમાન છે, સૂક્ષ્મ દેહ પણ એનાથી જ વિદ્યમાન છે, અને કારણ દેહ પ્રાણ પણ એના થકી જ ચાલી રહ્યો છે. શબ્દ બ્રહ્મ પરમાત્મા પ્રાણનો પ્રાણ છે. અને જે ઋષિ મુનિઓએ અનુભવ કર્યો, એણે નાડી ભેદ કીધા, નાડીના જ્ઞાનો કહ્યા, દેહની રચનાઓની બધી વાતો કરી. એ 3 લોકનું જ્ઞાન ઋષિ મુનિઓને ગુરુની સેવાથી આ દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થતા થયું છે. અને ભૂગોળ શાસ્ત્ર અને ખગોળ શાસ્ત્ર, વિજ્ઞાન શાસ્ત્ર, આંકડા શાસ્ત્ર, મનોવિજ્ઞાન શાસ્ત્ર, આ બધા ઋષિ મુનિઓએ લખ્યા. આ જ્ઞાન એને આ ધ્યાનથી આ સદગુરુની સેવાથી મળ્યું છે. ગુરુની સેવાથી મળ્યું છે. ગુરુ સેવાથી જિજ્ઞાસુને 3 લોકનું જ્ઞાન થાય. સદગુરુ પોતાના નિજ બાળકને ત્રિલોકી દ્રષ્ટિ આપે.
ત્રણ લોક સૂજે એવી દ્રષ્ટિ આપે, અનંત બ્રહ્માંડોની સૂજના પડે એવી દ્રષ્ટિ આપે, એવી દ્રષ્ટિ આપે. રવિ સાહેબે ગાયું કે અકળ કળા કળવામાં ન આવે, પણ અનુભવી અને બૂજે. ઈશ્વરની અકળ કળા છે, કળવામાં આવે એવી નથી, પણ અનુભવી એ કળાને બૂજે. કોણ બૂજે? કે આ ઓહંગ અને સોહમને ઓળખે એને એક નહીં સૌદ લોક હોજે. કોઈ બૂજે 52 બારા જાકે હૃદય ગુરુગમ પ્રગટે ઈ ખેલે. સોધારા સંતો કોઈ બૂજે 52 થી બારા, એક નહીં સૌદ લોક હોજે. સૌદ લોક સૂજે. ગુરુ શબ્દમાં દેવી સંગીત, વૈદિક અનુભવ નાદ છે. ગુરુ મળી જાય દિલ ભરતો ઐશ્વરી પ્રસાદ દેનાર છે. ગુરુ શબ્દમાં દેવી સંગીત, ગુરુ શબ્દમાંથી, મૂળ શબ્દમાંથી દેવી સંગીત નાદ બ્રહ્મની ધ્વનિઓ ઉઠે છે. જે નાદ બ્રહ્મની ધ્વનિ છે એ દેવી સંગીત છે. માનવને દેવ બનાવી દે એવું સંગીત છે. માનવને આ સંગીત સાંભળીને માનવને દેવ બનાવી દે એવું સંગીત છે. માનવને બ્રહ્મ સ્વરૂપમાં રમણ કરતો કરી દે એવું આ સંગીત છે. આ સંગીત મનોરંજન કરાવે એવું નથી, આ સંગીત નિરંજન રૂપને ઓળખાવે એવું છે. નિરંજન રૂપને ઓળખાવી દે એવું આ સંગીત દેવી સંગીત છે. નાદ બ્રહ્મ એટલે દેવી સંગીત, વૈદિક અનુભવ નાદ. જે વેદો કે છે એ અનુભવનો નાદ આ શબ્દમાંથી થઈ રહ્યો છે. આમાં ઘેરી ઘેરી નો બદગડ હડે, ધીરજથી રાખો ધ્યાન, સુરતા ધરીને સાંભળો તો વસન હે સુલતાન. વસનરૂપી રાજાની આગળ આ વાજા વાગ્યા કરે છે. મૂળ શબ્દમાંથી આ ધ્વનિઓ અનેક પ્રકારની ઉઠ્યા કરે છે. જે સાધકને સામાન્ય કક્ષામાંથી બ્રહ્મ સ્વરૂપમાં સ્થાપિત કરી દેનારું સંગીત છે. બ્રહ્મમાં ડમ્મર કરી દેનારું સંગીત છે. વૈદિક અનુભવ નાદ, દેવી સંગીત. અધર જણકારા ઓયરિયા કર વિનાના વાજા વાગે. સુરતા ધરીને સાંભળો આ ધૂન દરેકના ઘટોઘટમાં ગાજે. હે જીવન જીવને ન્યા રાખી. જ્યાં વાગે છે અનહદ તું રહે જીવન, આપણા જીવને ન્યા રાખી. ગુરુ મળી જાય દિલભર તો ઐશ્વરી પ્રસાદ દેનાર છે. સદગુરુ જો નિજ ઘટમાં ઓળખાઈ જાય તો ઐશ્વરી પ્રસાદ દેનાર છે. ઈશ્વર જેવું ઐશ્વર્ય આપનાર છે. ઈશ્વર જેવું ઐશ્વર્ય આપનાર છે. દાદા ઓગારામ જેવા હબદેન 18 વર્ષનું કોકને આયુષ્ય દઈ દે, ઈશ્વરી પ્રસાદ નથી લાગતો? નથી લાગતો? આંખે હાથ ફેરવી દે ન દેખાતો હોય એને દેખાવા માંડે, ઈશ્વરી પ્રસાદ નથી લાગતો? ભરવાળા ભૂરા બાપાને છેલ્લી જિંદગીમાં થોડીક આંખે જાયખપ આવી. વાડિયા દાદા ઉગારામનો ઉતારો બાપા, બીજું તો જોવાની કોઈ ઝંખના નથી. અને વૃદ્ધાવસ્થાને પેશાબે ઝાંખપ આવે એનોય મને અફસોસ નથી, અને જાજુ કાંઈ માગતોય નથી. પણ હવે તમારા કાગળ પત્ર આવે તો તમારા અક્ષર દેહને હું જોઈ હગું, વાંચી હગું, એવું ન થાય બાપા? એવું ન થાય બાપા? મારે બીજું કોઈ
ઝંખના નથી ને બીજું જોવાની આકાંક્ષાય નથી કે થાય ને. પાસે બેહારીને આંખમાં જીભ ફેરવી દીધી કે બુરા બાપા ઓલા ઓઘાડુથી કોણ આયલું આવે છે? કે એ તો પૂંજા બાપાના ભાઈ જમાલ બાપુ આયલા આવે. કે તી કયો છો ને નથી દેખાતો, કયો છો ને નથી દેખાતો. ઐશ્વરી પ્રસાદ, ઐશ્વરી પ્રસાદ. ગુરુ મળી જાય દિલભર તો ઐશ્વરી પ્રસાદ દેનાર છે. બીજી રીતે કહીએ તો ઈશ્વર તત્વનું દર્શન એ ઐશ્વરી પ્રસાદ છે. ઈશ્વર તત્વનું દર્શન, પરમ તત્વનું દર્શન એ ઐશ્વરી પ્રસાદ છે, જેને મહાપ્રસાદ કહેવામાં આવે છે. જેને મહાપ્રસાદ કહેવામાં આવે છે. જે આત્મ સ્વરૂપની ભાન એ મહાપ્રસાદ છે. આ પ્રસાદ જન્માંતરોની જે મનની ભૂખ છે એને ભાંગી નાખે છે. આ પ્રસાદ જન્માંતરોની જે મનની ભૂખ છે એ ભૂખને ભાંગી નાખનારો પ્રસાદ હોય તો, એ સુધા મટાડનારો પ્રસાદ હોય તો આ પ્રસાદ છે ઐશ્વરી પ્રસાદ. કોણ આપે? કોણ આપે? પાણીપુરી તો ખવડાવવા વાળા ઘણાય છે. મહાપ્રસાદની વાતો છે બાબુ, મહાપ્રસાદની વાતો છે. જીવની જન્મ જન્મની ભૂખ ભાંગી જાય ભલામણા. કોણ આવો પ્રસાદ પીરસી દે? હું સામાન્ય માણા કાંઈ હીરા માણેકના દાન કરી હગે? કરી હગે? મહાપુરુષો સંતો, એની શ્રીમંતા એવડી છે, એની મહાનતા એવડી છે, જે હીરા માણેકનું દાન કરીને જીવની ભૂખ ભાંગી નાખે છે. ભૂખ ભાંગી નાખે છે. ગુરુ મળી જાય દિલભર તો ઐશ્વરી પ્રસાદ દેનાર છે. ગુરુની મહાનતા એ કે આપણા ઘટના મોહ નસાડ્યા. ગુરુની મહાનતા છે કે આપણા ઘટના મોહને મટાડી દીધો. એસી કરી ગુરુ દેવે દયા મેરા મોહ કા બંધન તોડ દિયા. नगर दौड़ रहा दिन रात सदा, जग के सब काज विहारन में, सपने सम विश्व दिखाई मुझे तो मेरा संचल चित्त को मोड़ दिया. गुरु महाराजे કીધું જેને માટે જવા માંડશો એ બધું સપના જેવું સુખ છે, એમાં બહુ લોભાતો નહીં. સપનાના સુખમાં અટાણુંથી કોઈ સુખી નથી થયો. થયો છે કોઈ? સપનામાં જ રાજા થઈ ગયો હોય એટલે સપનામાં તો કેટલી સાહેબી મળી ગઈ હોય એટલે પછી સવારે એ જ ખાટેલ ખાટલીમાં પીડ્યો હોય કે નહીં? સપનાના સુખે અટાણુંથી કોઈ સુખી થયો? એમ વૈભવ ગમે એટલા હોય, સપનાના સુખ છે. સાચું નથી. સાચું સુખ તો એના સ્વરૂપનું ભાન ઈ છે. સપને સમ વિશ્વ દિખાઈ મુझे मेरा संचल चित्त को मोड़ दिया. संचल ચિત્તને વિષયમાંથી પાછું વાળી અને નામની અંદર લગાડી દીધું મારા ગુરુએ. એસી કરી ગુરુ દેવે દયા મેરા મોહ કા બંધન તોડ દિયા. મોહનું બંધન તોડી દીધું ગુરુ મહારાજે. ગુરુની મહાનતા ઈ જેણે આપણા ઘટના મોહ નચાડ્યા. ગુરુ સ્વરૂપની અંદર સર્વ દેવ દેવી સમાયા. ગુરુ સ્વરૂપની અંદર બધા સ્વરૂપનો સમાસ થાય છે. ગુરુ તત્વ એટલે ઈશ્વર તત્વ. જે તત્વની અંદર બધા સ્વરૂપનો સમાસ થાય છે, કારણ કે બધા સ્વરૂપનો વિલાસ એમાંથી થયો છે. એમાંથી થયો છે અને એમાં સમાય છે. માટે ગુરુની સેવામાં સર્વ સેવા, સર્વ સાધનનું સાધન એ સર્વદેવ, એમાં સમાય એવું ગુરુ તત્વ મહાન છે. ગુરુર બ્રહ્મા ગુરુર વિષ્ણુ ગુરુર દેવો
મહેશ્વરા ગુરુ સાક્ષાત પરિબ્રહ્મ તસ્મૈવ ગુરુવે નમઃ. તમેવ માતા તમેવ પિતા તમેવ બંધુ સખા તમેવ વિદ્યા દ્રવિણમ તમેવ સર્વ મમ દેવ દેવ. એક સ્વરૂપની અંદર બધા સ્વરૂપને નક્કી કરીને ભજન કરે એને વાલા ધન્યવાદ છે. બધા સ્વરૂપો હાચા છે. કોઈ સ્વરૂપ ન્યૂન પણ નથી, નાનું પણ નથી, પણ બધા સ્વરૂપને એક સ્વરૂપમાં નક્કી કરીને ભજવા આ મૂળ ભક્તિની સમજણ છે. મૂળ ભક્તિની બધા સ્વરૂપને એક સ્વરૂપમાં નક્કી કરીને ભજી લેવાનું. બાકી બધા સ્વરૂપો મારા નાથના જ વિલસેલા. એમાં તમે કેને નાનું કયો કેને મોટું કયો, કોઈ નાનું મોટું કહેવાય એવું નથી, નાનું મોટું કહેવાય એવું નથી. નરસિંહ મહેતાએ રાસલીલા જોઈ. 16,808 કાન, 16,808 ગોપીઓ. ગુરુ મહારાજે પૂછ્યું કે એમાં મૂળ ભગવાન કે એ કાંઈ કહેવાય, બધા એક હરખા, કોઈ નાના મોટો નહીં, કાંઈ આઘા પાછું નહીં, બધાય સ્વરૂપ મને હરખા લાગ્યા. બસ અનુભવના ઘરમાં આવે ને બધાય રૂપ હરખા લાગે બાબુ, બધાય રૂપ સરખા લાગે. કોઈ નાનું નહીં, કોઈ મોટું નહીં, પણ બધા સ્વરૂપને એક સ્વરૂપમાં નક્કી કરીને ભજવા માંડે એને ધન્યવાદ છે, એને ધન્યવાદ છે. સર્વદેવ દેવી સ્વરૂપ જેમાં સમાયા. ગુરુ આદિ મધ્ય અંત એક છે અને એક જ સર્વદાતા. આદિ અંત ને મધ્યમાં એક જ તત્વ કાયમને માટે વિલસી રહ્યું છે. અને સર્વનું આધારિત તત્વ વિજ્ઞાનીઓની દ્રષ્ટિએ પણ ગુરુ તત્વ છે, ઈશ્વર તત્વ છે. એક જ આદિ મધ્ય અંતે અને એક જ સર્વદાતા, સર્વના જ્ઞાનદાતા સદગુરુ છે. સર્વના જ્ઞાનદાતા સદગુરુ છે. ગુરુ લક્ષ જ આત્મપદને પ્રગટાવનાર સાધન હાચા. ગુરુનું લક્ષ્ય જ આત્મપદને પ્રગટાવનારું હાચું સાધન હોય તો ગુરુ લક્ષ્ય છે. ગુરુ દ્રષ્ટિ, ગુરુગમ ભાન એ જ ભવસાગરનું નાવ. ગુરુગમ દ્રષ્ટિ, ગુરુગમ ભાન એ જ ભવસાગર તરવાનું નામ. ગુરુ સ્વરૂપ સતનામ લાભો, સતનામ રૂપ ગુરુને જાણ. જે હું વખાણ કરું છું એ નિર્ગુણ બ્રહ્મ અખંડ ગુરુના કરું છું. એ ગુરુની ઓળખાણ કરાવનાર મારા સગુણ બ્રહ્મ સદગુરુ ઉગારામ છે. સતનામ છે એ ગુરુનું અખંડ અને અવિચળ સ્વરૂપ છે. ગુરુ સ્વરૂપ સતનામ લાભો, સતનામ રૂપ ગુરુને જાણ. ગુરુને આ નિર્ગુણ બ્રહ્મ રૂપે જાણી લે, તારો ભવ ભટકાર મટી જાય. આવો મહિમા જે સમજ્યા છે એ આપને સમજાવે છે અને ગુરુનો ગુણ બંધાવે છે. ને ગુરુનો મહિમા બંધાતા આપણી ધ્યાનની મૂર્તિ પ્રિય લાગતા આપણો સાધના માર્ગ સરળ બની જાય છે. એટલે ભાવથી પ્રેમથી ગુરુના ગુણ ગાવા અને સાંભળવા. ઉગારામ મોલે પધારો મારા વાલમાં. શાલીને ધીમી ધીમી શાલમાં ઉગારામ મોલે પધારો મારા વાલમાં. મોલે પધારો તો તમને વધાવું. મોલે પધારો વાલા તમને વધાવું. સુધર દયના ભાવમાં ઉગારામ મોલે પધારો મારા વાલમાં.
સુધર દયના ભાવમાં ઉગારા મોલે પધારો મારા વાલમાં. ઉગારામ મોલે પધારો મારા વાલમાં. શાલીને ધીમી ધીમી શાલમાં ઉગારા મોલે પધારો મારા વાલમાં. અતિ ઉમંગે વાલા આરતી ઉતારો. અતિ ઉમંગે વાલા આરતી ઉતારો. મારી સુરતાના ધ્યાનમાં ઉગારામ મોલે પધારો મારા વાલમાં. મારી સુરતાના ધ્યાનમાં ઉગારામ મોલે પધારો મારા વાલમાં. શાલીને ધીમી ધીમી શાલમાં ઉગારામ મોલે પધારો મારા વાલમાં. શ્વાસાના સિંહાસને સદાય બિરાજો. શ્વાસાના સિંહાસને સદાય બિરાજો. દર્શન આપો પલે પલમાં ઉગારામ મોલે પધારો મારા વાલમાં. દર્શન આપો પલે પલમાં ઉગારામ મોલે પધારો મારા વાલમાં. ચાલીને ધીમી ધીમી શાલમાં ઉગારા મોલે પધારો મારા વાલમાં. આપ દર્શનની એક જ પળથી આપ દર્શનની વાલા એક જ પલથી બંધન તૂટે ભવો ભવના ઉગારામ મોલે પધારો મારા વાલમાં. બંધન તૂટે ભવો ભવના ઉગારા મોલે પધારો મારા વાલમાં. શાલીને ધીમી ધીમી શાલમાં ઉગારા મોલે પધારો મારા વાલમાં. જ્ઞાન અમૃતનું વાલા પાન રે કરાવો.
જ્ઞાન અમૃત નું વાલા પાન રે કરાવો. ગત ગંગાના ભાવમાં ઉગારામ મોલે પધારો મારા વાલમાં. ચાલીને ધીમી ધીમી શાલમાં ઉગારામ મોલે પધારો મારા વાલમાં. દાસ રે જંતી એવું રહી છે, દાસ રે જંતી એવું રહી છે. રાખો તમારા સંગમાં ઉગારામ મોલે પધારો મારા વાલમાં. હે રાખો તમારા સંગમાં ઉગારામ મોલે પધારો મારા વાલમાં. હાલીને ધીમી ધીમી શાલમાં ઉગારામ મોલે પધારો મારા વાલમાં. ઉગારામ મોલે પધારો મારા વાલમાં. સદગુરુ